ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸುನಿಲ್ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು. ನಿಶು ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ನಿಶು ಅಂಬಲಪಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಒವಟ್ಟು ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು JM ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಓಮನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. JM ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪರವಾಗಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. JM ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ 11 ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ವಿನಯ್ ಉದ್ಯಾವರ ಅಂಡ್ ಶರತ್ ಗರಡಿ ಮಜಲು. Anil Kadubet, Panchajanya Kota won the toss in the final, elected to field against Shetty Empire. Anil Kadubet, Panchajanya Kota toss ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ Shetty Empire. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. 1:15 ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ.
ಜೆಎಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And the last match of the tournament here, JM Panchajanya Trophy 2026 final match, and obviously it's going to be the big final. Giliyar Naga taking a strike, and we have got Jayant at the no strikers and Bharat Giliyar Kota, semi-final hero with the first ball. Looking for a quick single. Runs on the board here. 16 teams participated. 16 top teams, best teams. Now we have two best teams for the final. And which team is going to lift the trophy here, we'll have to wait and see. Two very good semi-finals we witnessed. It was absolutely magnificent semi-final for Shetty Empire, defending that 29 runs against Apurva challenge. Oh, good shot, beautifully played, lovely, beautiful cover drive into the gap on the offside. The first boundary of the final, first boundary of the night of the final. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಯಾವ ದಾಂಡಿಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೋ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ. ರಜೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಜೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ. Once again looking for a quick single. Well, it was a tight call on that occasion. And runs on the board now. Score moves up to now 6 for no loss. 6 no loss. Two balls to go in December. Bharat into Naga. And not a single at it. Well, only single. It's a leg by signal from the umpire. Score 7. 1,50,000 cash prize along with this JM Panchajanya trophy for the champion team, winning team here. 75 cash prize along with the trophy for the runner-up team as well. Well ball and ball played on the one side, looking for a quick single. Good running. End of the first over, 8 from it. Pratham over Muktaya, into no loss. Shetty Empire. Back to the live action in the YouTube channel with the Cricksay support. Cricksay YouTube channel. 8 for the no loss there. 8 for no loss. Final match. And expected runs around 35 to 40. It's also a good total. And 50 means it's going to be match winning total. They have defended that ball to ball, runner ball match in the semi-final against Apurva challenge. Now they're batting first. Shetty Empire in the final of this JM Panchajanya trophy. Looking to sweep the ball. It should be the extra run. Leg by signal from the umpire. 9 for no loss. Yatish Kodagu to continue here.
Goes for the sweep, finds the gap on the onside. Naga gets his a lovely touch, beautifully played. Just off the front foot, watching the ball, using the pace and finding the gap on the onside, getting the boundary for the team. Scored 13 for no loss. That is one of the best shots to play in cricket. And 13 for no loss. Slower delivery, change of pace, and a dot ball. And is a really skillful package as far as this format is concerned from Naga's point of view. He's got all range of shots. And a little disappointed in the batting touch in the semi-final. Good shot again. Quick single taken. Score now 14 for no loss. Runs are coming. 14 runs partnership in this night of the final of JM Panchajanya Trophy 2026. Well bowled again. Jayant just trying to cut the ball on the offside. And that ball was travelling so quickly just outside off stump. And that was a dot ball. Last ball of the second over. How about the shot selection from the batter? Let's see now. Lower full toss. Finds a fielder. Direct it. And Bales are still there. That's the end of the over number 2. 2 gone. 15 for no loss. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 15ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. JM Panchajanya Trophy 2026, the final match. It's in progress here, and 15 runs without losing any wickets in 2 overs play. It's once again a terrific spell. Bharat Giliyaru Kota, great bowling performance in a semi-final match against the top team, against City Empire. 5 balls to go in this over. Well bowled again. Well played by Jayanta. Single run added to the total score, now 16. Projected a scorecard from the batting team's perspective around 35 to 40. And 40 means it's not an easy to chase in the final because of the final pressure. Swept the ball on the onside. Directed means only single. Naga, Giliyaru just missing that gap and only one run added to the total. Score now 17 for no loss. Two runs conceded in 3 balls here. Good shot, beautifully applied. Lovely swept away on the onside. Boundary signal from the umpire. Much needed one for the Shetty Empire team in the final. That was absolutely magnificent timing. Superb, special timing on that occasion. Score now 21. You cannot ball him onto the Midland leg stump. That's in the air. Oh, it's going to be a chance for run out. He missed the stumps. And that is going to be shooting practice inside the ground. Only single added to the total now. Score moves up to 22. Last ball of the third over to come. 22 for no loss. Last ball of the over. Well played down the onside. Kept a strike for the next over. 3 gone. 23 for no loss. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ.
23ಕ್ಕೆ ನೋಲೋಸ್. Twenty-three for no loss in 3 hours play. 2 boundaries from Jayanta, 1 from Gili Arunaka. 2 hours to go now. New bowler introduced here, Pramod, who's going to release the ball very soon. It's a night of the final. And it's a night of the Shivaratri festival as well. And now 2 to go here. 2 overs to go. Good shot on the onside. Misfield. It's gone into the fence. And he registered a boundary. Score 27. Won the toss. Choose to bowl by Anil Khadubettu. Panchajanya Kota team. And it's turning out to be terrific batting performance in the final. 27 runs, unbeaten partnership for the opening wicket stand. Once again, placed the ball on the onside but didn't find a gap. Couldn't split the fielder. 10 balls to go. 27. What about the final total? They're expecting 40. And these two batters are looking to get some more runs. And the platform is actually well set. And the champion team will get the 1,50,000 cash prize along with his JM Panchajanya Trophy of 2026. Outside edge of the bat and quick single. Score 28. Yards is actually pretty popular in Kundapura Taluk. Most of the players, around 70% of the cricket players took the participation from Kundapura Taluk for this cricket tournament. They usually play this format, 40 years format cricket more and more. And now we got the final match of this tournament in progress. Good bowling, looking for a quick single. And they get a single there. It's a leg by signal from the umpire. Score with that extra run. 29 on the board. 2 balls to go in this over. 4th over. Total 8 balls left in the first innings. It's a complete different kind of scenario we witnessed in the semi-final. Remember, best first semi-final match we witnessed, the 26 needed to chase, and it was a close victory for the Anil Khadubettu Panchajanya Kota team. In the second semi-final, Shetty Empire defended the 29 runs, lowest total. Finds a gap. Oh, great feeling, absolutely magnificent stop. Bharat Giliaru Kota, what a dive that was. Actually, the drive saved the boundary for the team, and he has saved certain 3 runs. 1 run added to the total score, now 30. 34 no loss. Last ball of the 4th over. Two batters constructed solid innings. Quick single.
And 31 end of the over number 4. 4 gone, 31 for no loss. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 31ಕ್ಕೆ no loss. $31 for no loss here. JM Panchajanya Trophy, the final of this cricket tournament, and the 2 best teams in the final. Captain won the toss and chose the ball, and final 6 deliveries to come. Sanad is going to bowl the last over. Flicked away on the onside. 32 now. We would like to thank all the official sponsors and donors who have supported us for the success of the cricket tournament on behalf of this JM Panchajanya Trophy. Final 5 balls to come, 32 for no loss. Naga, Giliaru Naga expecting some boundaries here. Good shot on the onside, only single. 33. What a combination, playing combination from both teams' point of view. Looking good here. 33 runs and now with 4 balls to go. Giving room for himself. 1 bounce to the fielder. Goes for the direct. It's all happening. Good backed up and only single. Only single added to the total score. Now 34. 3 singles from the last 3 balls and 3 balls to go. Well, we mentioned around a 40 on the board in the first innings. Can they get it? Oh, slower. Change of pace. A white ball signal from the umpire. White signal. White call. $35. It's a night of the final of Panchajanya. Going for a big cut shot and comprehensively beaten. Now the last 2 balls to come. 35 on the scorecard, 2 balls to go. At least 1 boundary in last 2 balls means it's going to be a fabulous for the Shetty Empire from Kundapur. Both the teams from the Kundapura Taluk's point of view. Nice hit, short delivery, pulled away, and it's gone all the way. Boundary signal from the umpire, well hit. Magnificently struck on that occasion. And score 39 with the last ball to come. Three boundaries from Giliaru Naga. And the last ball of the first innings here. Slow over 1 and he finds a fence again. 2 exclusive shots in the last 2 balls of the first innings. That's going to be noted by everyone. And score 43. And to chase 44. 44 to chase to lift the trophy to become the champion of this JM Panchajanya Trophy 2026 for the team. Anil Kadubettu, Panchajanya Kota required 44 from 30 balls. ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರ ಚೇಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 44 to chase here from 30 balls here to lift the trophy to receive that 1 lakh cash 1,50,000 cash prize and Shetty umpire secured posted terrific total challenging total and let's wait and see. Let's join the second innings very soon. In the commentary box it's going to be change of voice. Sharath Garadi Majalu moving into the commentary box position.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ರವರೇ. ಜೆಎಂ ಪಂಚಜನ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 44ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಅನಿಲ್ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೋಟ ಅಗಲಿದ ಮಿತ್ರ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿನಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಓಪನರ್ ಸಂಗಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ. ಅನಿಲ್ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೋಟ ಪರವಾಗಿ. ಮೊದಲ ಓವರಿಗಾಗಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್ ಪರವಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಡಿಬ್ಬಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿಯು ಕೂಡ ಕಿಶೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಸುಂದರತೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ, ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೆಎಂ ಪಂಚಜನ್ಯ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 44ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕೂಡ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಹೊನ್ನಾಳ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯೂ ಕೂಡ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7 ಓಟಗಳು 7. ಎರಡನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್.
ಪ್ರಸಾದ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತವರಿತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಹೊನ್ನಾಳ ಚುರುಕಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಜೇತರು 1,50,000 ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜೇತರು 75,000 ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೈಸಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಾಂಡುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವು ಕೂಡ. ರಿಜ್ವಾನ್ ವಾಪಸ್. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸಚಿನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅಂಗಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 44ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಪೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕೂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಏನಾಗುತ್ತಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತ ಕಾಯಕ ಬೌಲರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಮರ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ಮೂಲಕ ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ರನ್ಔಟಿಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಡುವೆ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 40 ಗಜಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯ. ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟವೂ ಕೂಡ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ. ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕಾಡೂರು. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಸನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖೇನ 4 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವು ಕೂಡ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಸಚಿನ್. ಎರಡು ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ನಂತರ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13 ಓಟಗಳು. 13 ಓಟಗಳು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್. ಈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತನ ಕಂಡಂತ ತಂಡ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನು ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಹಿಂದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮುಖಾಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಊಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತವರದ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಡಿಬಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅನಿಲ್ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಪಂಚಜನ ಕೋಟ ಪರವಾಗಿ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಾಂಡವನ್ನು ಬೀಸಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಡೆತಗಳ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 16 ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಮನು ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯಾರು ನಾಗ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಜಯಂ ಪಂಚಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿ 11 ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಅಗಲಿದ ಮಿತ್ರ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇವರ ಸವಿನೆನಪಿನ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಎಸೆತ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 14 ಎಸೆತ 26. ಬಹಳ ಸುಂದರದ ಹೊಡೆತ, ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೂಡ. ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. 3ನೇ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ನಂತರ ತಂಡ ಮತ್ತೆ 20 ಓಟಗಳು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 24 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ 24. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 50-50 ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೋಲಿನ ಕಾರ್ಮೋಡ ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಯಿಸುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಯಂ ಪಂಚಜನ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ 2026ಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ತವರದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಇಪ್ಪತ್ತ 23 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 11 ಎಸೆತ.
ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ ಉದ್ದರಿಯಾಗತವು ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಕೂಡ ಸುಧಾ ಕುಂಬಾಶಿ. ಅಂತಿಮ 10 ಎಸೆತ 23 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುಧಾ ಕುಂಬಾಶಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವು ಕೂಡ. ಸುಧಾ ವಾಪಸ್. ಅನಿಲ್ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಪಂಚಜನ್ಯ ಕೋಟದ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್, ಆ ಬಳಿಕ ಸಚಿನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ, ಆ ಬಳಿಕ ಸುಧಾ. 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಚಿನ್ ಬೈಕಾಡಿ, ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ಅಡಚೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್ ಪರವಾಗಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಡುವೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಲ್ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೂಟ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ. ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಮುಖಾಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡ್ರು. ಆ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಉದಾರಿ ಆಘಾತವೂ ಕೂಡ. ಕಿಶೋರ್ ವಾಪಸ್. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವು ಕೂಡ. ಸಚಿನ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮುಖೇನ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಜೆಎಂ ಟ್ರೋಫಿ, ಜೆಎಂ ಪಂಚಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿ 11 ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರುವ ರಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಿಸ್ಟೈನ್ ಉಡುಪಿ, ಅಶ್ವಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ, ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ HR ಉಡುಪಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಓಮಾನ್, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ, JM ಫಿಶರೀಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಡಿವಾಳ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ, ಕ್ರೇಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ, ಶ್ರೀಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ, ದೇವರಾಜ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತವರಿತ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಮಹೇಶ್ ಅಸ್ಗಾರ್ಕಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಬೇಜಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮರಿತ ಒಂದು ಆಟ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್, ಜೆಎಂ ಪಂಚಜನ್ಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನಿಲ್ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಪಂಚಜನ್ಯ ಕೋಟ.